सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करवा वास्तुभित्तिक कार्यक्रम। ये वास्तुभित्तिक कार्यक्रम आज आम गोटे विषय जाना जे घरे वास्तुदोष अच्छी बोली केमिति आम जाना। सबू घरे तो वास्तुदोष न थाए, किछिटा घरे वास्तुदोष थाए, तेणु ये घरे वास्तुदोष अच्छी बोली आम केमिति जाना। देखो घर करला बेले किछिटा भूल रही जो घरे वास्तुदोष उत्पन्न होता है। यही वास्तुदोष कौटी कम मात्रा थाए, कौटी अधिक मात्रा थाए, तो अल्प बहुत वास्तुदोष प्राय रही है। किंतु जो घरे अधिक मात्रा वास्तुदोष रही है से घरे बहुत प्रकार अघटन देखा जाए, असुविधा देखा जाए, अशुभ घटना गुड़िक घटता है। प्रथम तो आम जाना ये वास्तुदोष थिले घरे की समस्या मान आसे। देखो प्रथम जदि गोटे घरे वास्तुदोष अधिक मात्रा थाए ताहले से घरे सबु बेले रोग व्याधि लगी रहे, सबु बेले से घरे औषध खर्च अधिक मात्रा रही है। घरे कौन से लोक गोटे क्रिटिकल डिजीज जोटा कि बहु समय धरी लगी रही है, इवन पैरालिसिस हो कि कैंसर हो कि अलग मारात्मक डिजीज हो, जो थे कि कौन सी घर कौन सी सदस्य से पीड़ित था कि घरे कौन सी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होता है। केमिति ना सबु बेले जो घरे झगड़ा झाटी लगी रहता है, स्वामी स्त्री मध्य हो, बापा गो मध्य हो कि जेकोसी घर सदस्य मान भितर झगड़ा झाटी सब बेले कलह लगी रहता है। अजथा कलह, जोटा अजथा कलह किसी नथिबो, हठात गोटे किसी छोट छोट घटना होनी बड़ बड़ घटना घटी जाए। प्रत्येक दिन घरे कली झगड़ा लगी रहे, से सब घरे आम जान वास्तुदोष निश्चित भाव। तृतीय कथा फाइनेंशियल क्राइसिस, सबु बेले अभाव असुविधा लगी रहे, जिते रोजगार कले अंटे ना, सबु बेले अभाव लगी रहता है, धार उधार लगी रहता है, लोन करजरे सब बेले बुड़ी रही था। प्रत्येक घटना नहीं सब बेले अशांति लगी रहता है। इतु आम जापर ये घरे वास्तुदोष किसी प्रभाव रही। चतुर्थटी है जदि घरे जड़े सर्विस कर कौन सी बिजनेस कर, से बिजनेस हो कि सर्विस हो, सर्विस प्रमोशन पाई पारना, जिते चेष्टा कले तो प्रमोशन हो पारना, कि बिजनेस कर बिजनेस उत्तरोत्तर उन्नति हो पारना, जिते प्रकार पैसा खर्च खर्च कले पैसा बिजनेस खटेले बिजनेस किसी उन्नति हो पारना। तेना आम जाना से घरे किसी ना कि वास्तुदोष रोचे। से घरे रोता प्रत्येक सदस्य देह अनावत खराब रोचे, कि पिला कि छुआ कि समस्ते देह सब बड़े खराब रोचे। आम जाना से घरे निश्चित भाव में किसी ना कि अशुभ शक्तिर प्रभाव रोचे, नेगेटिव एनर्जी जोटा कहते नेगेटिव एनर्जी भरपूर मात्रा रही। ये सब को आम दूरीभूत करने आमको वास्तुर किछिटा उपचार करिया। प्रथम कथा आम देखा घर मेन एंट्रेंस जोटा कि आम मुख्य प्रवेश पथ, घर को गला बेलू जोटा मुख्य कबाट मुख्य द्वार सेटा कौ दिगरे अच्छे, जेकोसी दिगरे था, उत्तर दिगरे था कि दक्षिण दिगरे था कि पूर्व दिगरे था कि पश्चिम दिगरे था, जेकोसी दिगरे थिले सेमिति किछि पर्टिकुलर कि ए दिगरे रहिले शुभ, ए दिगरे रहिले अशुभ सेमिति नुहे। प्रत्येक दिगरे शुभ, किंतु पर्टिकुलर धरत पूर्व दिगरे अच्छी, आपण घर मुख्य द्वार पूर्व दिगरे अच्छी, किंतु तथापि वास्तुजनित दोष लगुच। कहीं लगुच ना पूर्व दिगरे आपणकर जो जगार रहा कथा मुख्य द्वारटा, धरत आपणकर पूर्व दिग 20 फुट लंबा अच्छी, 20 फुट मुख्य द्वार बता ना
ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଫୁଟରେ ହେବ। 4 ଫୁଟ ସେ ଯେଉଁ 4 ଫୁଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ସେ 4 ଫୁଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ପୂର୍ବ ଦିଗର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନ ରହି ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେମିତି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ମଣିଷ ଶରୀର ଗଠିତ। ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ରଖିଦେବା, କିପରି ନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ହେବା କଥା, ରୋଷେଇ ଘରଟା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦେବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଚାଲିଗଲା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗାକୁ। କିମ୍ବା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋରିଂଟା ପାଣି ଜାଗାଟା ପାଣିଟା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ହେଇଗଲା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଚାଲିଆସିଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ବା ଅଗ୍ନିର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜଳ। ଯଦି କି ଅଗ୍ନିର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ବା ଚିର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଜଳ। ତେଣୁକରି ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜଳ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଇଏ ତା ଜାଗାରେ ସେ ତା ଜାଗାରେ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ମସ୍ତ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅଗ୍ନି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଜାଗାରେ ଜଳ ଯଦି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଘର ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଟିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଟିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ଭିତରେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର, ଠାକୁର ଘର, ସିଢ଼ି ଘର, ଟଏଲେଟ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଥିବ ବା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପ୍ରାୟତଃ କଟିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକରି ଯଦି ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ମିସ୍ହାପେନିଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଫାୟାର ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ୱାଟର ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ ସେଠି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାଏ ବା ବାସ୍ତୁର କିଛି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଘଟିନଥାଏ। ଏହି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଟିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଶୁଭ ଦେଉଛେ ବା ଘର ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଦିନ ପାଣି କଟା ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବାସ୍ତୁଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଘରର ମ୍ୟାପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦିଗରେ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଘର ରହିବା ଦରକାର, ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବୋରିଂ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସିଢ଼ି ଘର କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇ
ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ଇ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେମିତି ବିରାଜମାନ କର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ, ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଦେବଙ୍କ ମନ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଘର ଆପଣ ତ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଆପଣ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଘରର ଆୟୁଷ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷ ଆମର ଘରର ଆୟୁଷ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବା ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଇଏ କୋଣଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଯଦି କିଛି ବି ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗାଟିକି ସେ କୋଣଟିକି ଯଦି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କଟିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟି ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆମର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ପୂଜା ଘର ଜାଗା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଜାଗା ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ନ କରି ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା କେବଳ ଖାଲି ପାଣି କଳସ ବା ଗୋଟିଏ ମାଟି ଖଡ଼ି କଳସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ରଖି ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଫୁଲ ପାଣି ବଦଳାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ହେଉଛି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଦେବତାଙ୍କ ଗୃହ, ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘରର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା, ଦେବତାଙ୍କ ଜାଗା, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଗା। କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କଟିଯାଇଥିବ। ଆଜି ତ ଗଲା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କେମିତି ଜାଣିବେ ବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଇଏ ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆସି ଘର ଭିତରେ ରହିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଶୁଭୁଛି, କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା। ଘରେ ଯଦି ମାଟି ତଳେ ଯଦି କିଛି ଶଲ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ଯଦି କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ହାଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ହାଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହାଡ଼ ହେଉ ଯଦି ରହିଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଘରର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଶଲ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଏ ତାକୁ ଶଲ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିହିତ କରି ଘର କଲେ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।